असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो एक ठंडी ठंडी हवावां भरी सुबह तुहानू असीं खुश आमदेद कहने आ सुबह थोड़ी देर पहले जो साड़ी अख खुली नाश्ता वाश्ता फारग होए तो धुप निकली सी। अज दिन कदरे बेहतर है कि बदल नहीं ने और बारिश भी हले फिलहाल तो नहीं है, लेकिन धुप निकली तो असीं बड़े खुश होए कि चलो भाई अज कपड़े शपड़े धोई कढ़ लीए। लेकिन हले सोच ही रहे सा तो धुप गायब हो गई है, लेकिन किसी किसी टाइम आ रही है। लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है तो मैं फिर ना जल्दी जल्दी बाथरूम धोते, ऊपर का बाथरूम भी धोता, नीचे का भी मैं क्या बाथरूम अच्छी तरह साफ करके तो मैट्स धो के पा देवां ताकि चलो ये जड़ा ना काम मुक्के ते नाल असीं फिर अपनी हांडी रोटी की तैयारी करन लगे हाँ। तो इन्ने सोहने परिंदे हुणे उड़दे पे सन आसमान के उपर, बड़ा ही खूबसूरत पिया मंजर लगदा सी। तो चलो जी हुण असीं अंदर चल रहे हैं तो जाके कुछ खाण पकाण का सिलसिला शुरू करिए। इत्थे मैं सारा मसाला वसाला कट के हरा धनिया और टमाटर और चीज़ां कट के रखियां ने। हांडी पकानी असीं शुरू करनी है। खरबूजा में कटना में चुल्हे के उपर चढ़ाना। मैं दवाई स्प्रे करके गई सा, स्प्रे करके मैं गई सा कि थोड़ा जा हो जाए। हुण मैं सारा इनू क्लीन करांगी और फिर मैं जड़ा ना अपना खान पकान का सिलसिला असी शुरू करांगे। लो जी क्लीनिंग हो चुकी है, हुण असी बनाउण लगे हाँ नाश्ता। हुमाश मैनूं कह रहा मैनूं टमाटर मिर्ची वाला अंडा चाहिए नाश्ते विच, ते मैं हुण उहनूं पहले नाश्ता देवांगी और उस तो बाद फिर मैं अपनी हांडी की तरफ होवांगी। नाश्ता बनन लगा जी। मैं टमाटर और हरी मिर्च कट ली है और इन्हें मैं पा देवांगी। टमाटर थोड़े नरम हो गए ने, वो असी पा देवांगे लाल मिर्च, लेकिन हरी मिर्च भी पाई है। लाल मिर्च भी उसी हिसाब के नाल ही पाओगे। नाल मैं पा देवांगी नमक, इनू थोड़ा जा हिला देवांगे। इस तरफ मैं ब्रेड रख दी है, 3 स्लाइस ब्रेड के रखे हैं। इतने 3 अंडे ने जिन्होंने असी फेंट लवांगे। इस्माइल बेग साहब ने कहा सी अंडे फेंटी हो ना बई ये हम फेंट के पाने पैने ने, जोड़ा कि कहते हैं यह रेसिपी है। फिर मैं किसी आलू अंडे की भुजिया बनावांगी ना, वो फिर असी वो वाला ट्राई करांगे जिस तरह उन्होंने दसिया सी। चलो ये मसाला अच्छा जहा भुज गया वे। कुमार छोटा होंदा सी ना, उन्हें बना के देनी होंदी सी, इन्हूं बड़ा पसंद होंदा सी इस तरह का टमाटर मिर्ची वाला। ये कभी सालन जिवें इहदी पसंद का नहीं पकदा सी, फिर ने मैनूं कहना मैनूं बना दवो टमाटर मिर्ची वाला अंडा। तो एवं बस एक शायद बनता होएगा कि मैं तो एवं बस एक दिन उन्होंने ट्राई करके बना के दिता, इन्हूं अच्छा लग गया तो फिर अक्सर फरमाइश करता सी। तो अज भी इन्हें बड़े अरसे बाद की फरमाइश की थी कि अम्मी टमाटर मिर्ची वाला अंडा बना दो। मैं चलो ठीक है जी, ये तो फटाफट बन जाना वे, ये तो कोई वो नहीं है। तो नाल क्योंकि ब्रैड जी है मैं वाइट ब्रैड साढ़े घर बहुत घट इस्तेमाल होंगी, असी सीडेड ब्रैड इस्तेमाल करने। इस तो जो मैं मंगानी मैं डीप फ्रीजर च रख देनी हाँ ताकि फिर जिस दिन चाहिए होंगी असी कढ़ के फिर उन्हें इस्तेमाल कर लें। कुमाश सीडेड वाली नहीं खाँदा, तो इस तो असी अज मैं कड्डी है। तो मैं जी इतों मशीन भी चलाई सी, प्लेट कढ़ लवां, प्लेटां सारियां खत्म हुई सन, इत्थे रखा। हुण मैं तो कड्ढा, जगह वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ये तो जगह घट है समान ज़्यादा हो। अंडा बिल्कुल तैयार है, असी इन्हूं हुण प्लेट च कड्डांगे। ब्रैड भी गर्म हो चुकी है, नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है खुमाश का। हुण मैनूं आवाज़ देवांगी कि भी आके नाश्ता कर लवे, इत्थे रख देनी आ। बाकी हुण मैं अपनी हांडी की तरफ होवां, शदीद देर हो गई है, 2 बज चले ने। अज असी बना रहे हैं चने की दाल। चने की दाल मैं भ्यो दी सी 1-2 घंटा, उस तो बाद उस पानी पा के उसी पानी में ही ना मैं इनू चढ़ा दिता वे। और ये असी पा देवांगे हल्दी और नमक ये 2 चीज़ां पा के असी उबलन वास्ते रख देवांगे ताकि अच्छी गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलानी, एक कनी असी छड्डांगे ताकि इनू जो मसाला भुनना वे वो असी इनू भुनांगे। तो फिलहाल इनू मैं 2 चीज़ां पा के ते चढ़ा दिता वे।
ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਮ 'ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਮ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਮੈਂ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦਾਲ ਸਾਡੀ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਾਲ ਉਬਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਇਲ। ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ, ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆ ਚਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਕੁੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਮਕ ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ। ਨਮਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਸਾਡੀ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਲ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਉਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਵੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਏ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ। ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ। ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਟਰਾਈ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਖੁਮਾਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 4 ਕਬਾਬ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਅਦਦ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਲੋ ਜੀ, ਦਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਲ ਕੜਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ੀ ਮੇਥੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮੇਥੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮੇਥੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਥੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਜੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਬਾਰੀਕ ਕੁਛ ਅਦਰਕ ਅਸੀਂ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਅਦਰਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, सोहनी सोहनी साड़ी दाल कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेथी की खुशबू, हरी मिर्च की खुशबू और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਤਲਾਂਗੇ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਸ਼ਾਥਰੂਮ ਧੋ ਲਏ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਸੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਈ। ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਾਈਨਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਸਮੇਟਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਆਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਹੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम नाहिद, कैसे हो ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਨਾਹੀਦ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਹੀਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ जुग तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के दिन हो हज़ारों साल। वाह बे वाह। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो बहुत शुक्रिया। इतना ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ हैप्पी बर्थडे खुमाश, अल्लाह पाक जी सेहत और ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ हैप्पी बर्थडे खुमाश। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੇਕ ਖਾਬੇ ਮੌਜਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੇ ਕਿ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਟਾਪਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੀਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੇਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੱਟ ਲਵੇ। तो फिर मैं उस दिन भी मना किया सी, मैं कि तुसीं इन्ना बड़ा केक लैके आ गए, हुण खाना किन्ने वे खावांगे। तो फिर वो असीं तो बस है कि बस वैसे ही बर्थडे कर लो, या असीं सादा एक मिलता इत्थे केक बदाम वाला, वो अच्छा हुंदा है। प्लेन केक हुंदा वे, वो चलो तुसीं चाय दे नाल सुबह नाश्ते च भी खा सकते हो। तो मैं राफे नूं यही कहा सी कि राफे वो लेके आ जाते, तो वो तो चलो थोड़ा थोड़ा करके खा लेते। वो ये उप्परों फिर क्रीम लानी पैंदी है, तो बड़े मसले मसाइल ने। केक तो बड़ा चंगा है। हाँ, अगर पाकिस्तान की बॉम्बे बेकरी का केक होवे
ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਖਾਸੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੇਕ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚੀਕਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਖੂਬ ਮੌਜਾਂ ਖਾਬੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਡਾ ਜਿਹਾ ਯੂਸਫ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯੂਸਫ ਮੁਸਤਫਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੇਮ, ਰਾਫੇ ਦੀ ਏਜ ਐਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਬਸ ਉਹ ਆਣ ਜਾਣੀ ਸਮਝੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਵੇ ਔਰ ਵਿੰਗ ਸਟੌਪ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਜਿਵੇਂ ਰਾਫੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁੜਦੇ ਖੁੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਏ, ਰਾਫੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਨੀਲਾ ਔਰ ਅਨੀਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮਾਈ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨੀਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਇਮੋਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰ ਐਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਮ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮॉल ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸੇ ਲੋਕ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਖਾਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੜੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਧੋਬੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕ ਜ਼ੋਰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਫੈਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਾਸੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਰਾਚੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਘਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨਏ ਮਕੀਨ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ ਬਣਾਓ, ਦਸੂਤੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡੱਬੇ ਡੱਬੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫੇ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰੀਫਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਾ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਬੂਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਾਈ 'ਤੇ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਹਿੱਲ ਹਿੱਲ ਕੇ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪਾਰਾ ਬਗੈਰ ਹਿੱਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਬਸ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਧਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਵਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਮੰਜ਼ਰ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਯਾਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੰਜੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਾ ਟੀਂਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਟੀਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਟੀਂਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਇਸ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਸੁਣਾ ਗਾਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਾਚਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਵਲੈਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ, ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੌਤ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੁਮਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਵਲੈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ। ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ।
ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਟੀਂਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਰੀਫੇ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣੀ, ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਬਟਨ ਲਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਤਰਪਾਈ ਉੱਧੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧੜੀ ਪੁਧੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਅੰਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਦਸੂਤੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਂਕਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੋਚੀ ਲਾਓ, ਝਾੜੂ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਓ ਤੇ ਪੋਚੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੀ ਝਾੜੂ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਵਿਹੜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਲਾਓ ਪੋਚੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੋਚੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੁਮਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫੁੱਫੋ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੁਮਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਧੋਬੀ ਘਾਟ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਫਸਿਆਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੀਸ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਔਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਦਬਕਾ ਦੁਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਬਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਬਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਂਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਂਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਂਦਾ ਵੀ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਬਸ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਨੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਥਾਰ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਵਰਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਬਿਲਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨया ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਏ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਨਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਵਲੈਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਗਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਤੇਰਾ